we thank God for giving us one more Lord's Day in our life. ప్రభు మనకిచ్చిన మరొక ప్రభు దినాన్ని బట్టి ప్రభుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. For a few weeks we could not gather as a church due to the prevailing situation. కొన్ని వారాలుగా మరి పరిస్థితులను బట్టి మనం అందరము సంఘముగా కూడలేకపోతా ఉన్నాం. ఈవెన్ ఇన్ all these circumstances, God is helping us and leading and guiding us. ఇవన్నీ పరిస్థితుల మధ్యన కూడా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతూ నడిపిస్తూ బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. సో అవర్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ we see that even we are not able to gather at one place, but in spirit we are in oneness. మరి మన క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం ఒకవేళ అందరం కలవలేకపోయినా కూడా మరి ఆత్మలో మనము ఐక్యతగా కలిగి ఉండగలుగుతా ఉన్నాం. We see that even wherever we are there, we are able to pray for one another. మనం ఎక్కడున్నప్పటికీ మరి ఒకరికొరకై ఒకరము ప్రార్థించగలుగుతా ఉన్నాం. Not only praying for our families and our church, but also these days we can see the church is praying with burden for many people and for our country. ఈ దినాలలో కేవలము మనము మన కుటుంబము సంఘమే కాకుండా మన మరి దేశము రాష్ట్రాల కొరకై కూడా మరి ప్రార్థన చేయటం మనము చూస్తూ ఉన్నాం. Anyway, God is through every difficult situation, God will be teaching us valuable lessons in our life. ప్రభు మన జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితి ద్వారా, కష్టమైన పరిస్థితుల ద్వారా మరి మేలైనది నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. We have to learn lessons. We have to learn from God. We have to heed what God want to teach us. మనం దేవుడు మరి మనకి ఈ పరిస్థితి ద్వారా ఏం నేర్పిస్తున్నాడు అనేది మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సో ఫర్ షార్ట్ టైమ్ మెడిటేషన్ షల్ వి టర్న్ టు Hebrew chapter 2 verse 3. Hebrew chapter 2 verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? హెబ్రూ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3వ వచనం. ఇంత గొప్ప రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యము చేసినడలా ఎలాగో తప్పించుకుందాము. అటు రక్షణ ప్రభువు బోధించడం చేత ఆరంభమై దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా సూచక్రియల చేతను, మహత్కార్యముల చేతను, నానా విధములైన అద్భుతముల చేతను, వివిధములైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించడం చేతను వారితో సాక్ష్యం ఇచ్చిండగా విన్నవారి చేత మనకు దృఢపరచబడను. Shall we look for the help? Loving Heavenly Father, we thank and praise you, Lord, for this wonderful opportunity given to us to be in your presence. Truly, Lord, we may be away from one another, but in spirit we are with oneness and one accord. We could pray for our church and our nation. Even, O Lord, in all these circumstances, thank you for thy presence. Thank you for thy grace enabling us to lead a day-to-day life. Thank you, Lord, also this time you have given a wonderful time to come around thy word. Help us, O Lord. We don't have any knowledge and wisdom to understand thy word, O Lord. Only you can reveal us great and mystery things, O Lord. Help us, O Lord. Give us understanding so that we can behold the great things from your word. Help me, Lord. I don't have any knowledge and wisdom. Hide me behind thy cross. Now help me and use us as thine vessel, O Lord. Thank you, Lord, for this blessed time. Bless this time, O Lord, and those who have come and are, O Lord, listening to this
Lord, message, Lord, help them also to understand thy word, and Lord, help them to, Lord, accept you and to grow in faith, O Lord. So committing ourselves into a loving hand, we take this prayer in the highly exalted and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So the portion which we read is from Hebrew chapter 2 verse 3. It is speaks about how shall we escape if we neglect so great salvation. మనం చదువుకున్న భాగము హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో, ఇంత గొప్ప రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యము చేస్తే ఎలా తప్పించుకోగలము. సో when we were children, many saints used to visit our place. So whenever they used to come, they used to ask the question, are you born again, are you saved? మేము చిన్న దినాల్లో మేము చూసిన మా ఇంటికి ఎవరైనా సేవకులు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రశ్న వేసేవారు, తిరిగి జన్మించినావా, నువ్వు రక్షించబడ్డావా అని. సో వాట్ ఈస్ బోర్న్ అగైన్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సేవింగ్? సో బోర్న్ అగైన్ ఈజ్ nothing but a new birth, born of spirit, and repenting for our sin and believing on the gospel. తిరిగి జన్మించుట అంటే మరి నూతన జన్మ పొందుట, ఆత్మ ద్వారా మరి నూతన జన్మ పొంది మనం పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడి మరి దేవుని యందు, దేవుని సువార్త యందు విశ్వాసం ఉంచుట. అండ్ ఆర్ యూ సేవ్డ్, దట్ వాజ్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే రక్షించబడ్డావా అన్న. సేవ్డ్ ఫ్రమ్ అవర్, వాట్ ఈస్ సేవింగ్ మీన్స్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓల్డ్ నేచర్. రక్షించబడ్డాం అంటే దేంట్లో నుంచి అంటే మన పాత స్వభావం నుంచి, పాత అలవాట్ల నుంచి, పాత పద్ధతుల నుంచి, పాత స్నేహితుల నుంచి, పాత మరి అలవాట్ల నుంచి రక్షించబడ్డాం అనేది ప్రశ్న. సో ఆర్ యూ సేవ్డ్ మీన్స్, సో ఫ్రమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ సేవ్డ్. Are we saved from the old nature, old habits, old world, old worldly friends, and old dealings like? So sin is of two kinds. One is sin of an attitude and sin of action. ఈ పాపం అనేది మరి రెండు రకాలుగా మనం క్రియారూపాన చేసే పాపం ఒకటి, తలంపులలో చేసే పాపం. సో ఫ్రమ్ దీస్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ టు బి సేవ్డ్. వీటి నుంచి మనం తప్పించబడాలా. బీయింగ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ నేచర్ అండ్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఓల్డ్ వేస్ ఆఫ్ లివింగ్. రక్షణ అంటే మనం పాత అలవాట్లు, పాత పద్ధతులు, పాత విధానంలో నుంచి మార్పు చెందాల. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says like this, therefore if any man be in Christ, is a new creation, all things are passed away, behold all things are become new. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందునెడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. So here this word of God says that therefore if a man be in Christ is a new creation. ఇక్కడ వాక్యం చూసినట్లయితే ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యందు ఉన్నాడు ఎడ్ల వారు నూతన సృష్టి. The old things have passed away, behold all things are become new. ఇదిగో పాతవి గతించినాయి, సమస్తము క్రొత్తదాయను. Here we see that behold all things are become new. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సమస్తము లేకపోతే అన్నీ క్రొత్తదైంది. సో మెనీ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్స్ వెన్ వీ సీ దోస్ హు ఆర్ బర్న్ అగైన్, మరి తిరిగి జన్మించిన అనేకుల జీవితాలలో మనం చూసినట్లయితే, సో అవర్ థింగ్స్ విల్ బీ దేర్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. మీన్స్ మన జీవితంలో మన పాత అలవాట్లు కొన్నిసార్లు అలాగే ఉండిపోతాయి. సో దిస్ సాల్వేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇమోషనల్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్. మరి రక్షణ అనేది కొన్నిసార్లు మరి పూర్వమైనది,
లేకపోతే ఏదో మనం ఇంటలెక్చువల్గా మనం అనుకొని ఆ వాక్యం విని ఆ సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయంగా ఉంటుంది. And there is no seriousness about our salvation. We are very casual about our salvation. ఈ యొక్క రక్షణ గురించి మనకి మరి ఆ యొక్క తీవ్రత ఉండదు. మనం ఏదో ఒకసారి వాక్యం వింటాము, దాని తర్వాత మరి ఆ రక్షణ గురించి నిజమైన ఆ సీరియస్నెస్ మనలో మనం చూడం. సో సాల్వేషన్ మీన్స్ గాడ్ హ్యాస్ paid a great price on the cross of Calvary. రక్షణ కొరకై ప్రభు మన కొరకై ఎంతో గొప్ప క్రయాన్ని మరి శిలువలో చెల్లిస్తూ వచ్చినాడు. We have some of the old nature and some new is added to this old nature. కొన్నిసార్లు మనం రక్షించబడి మరి ఆ పాత అలవాట్లకు ఈ కొత్తవి కొన్ని మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈస్ నాట్ a true salvation. ఇది నిజమైన రక్షణ కాదు. ట్రూ సాల్వేషన్ ఈజ్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ నేచర్. ఈ నిజమైన రక్షణ అనగా మనం ఈ పాత స్వభావం నుంచి మార్చబడటం. వాట్ ఎవర్ మే బీ ద ఓల్డ్ థింగ్స్, దిస్ ఆల్ షుడ్ బి పాస్డ్ అవే. వీ రెడ్ ఇన్ 2 Corinthians 5:7 దట్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ న్యూ. మనం ఈ రక్షణ పొందిన తర్వాత సమస్తము కొత్తది అవుతుంది. మరి మనం 2 Corinthians 5:17 చదువుకున్నాం. మరి పాతవన్నీ గతించిపోతాయి, తర్వాత సమస్తము కొత్తదిగా చేయబడుతుంది. సో హియర్ ఆల్ థింగ్స్ షుడ్ బికమ్ న్యూ. ఇక్కడ మనం అన్నీ కూడా నూతనపరచబడాల. అవర్ క్యారెక్టర్, మన యొక్క స్వభావము, అవర్ యాక్షన్స్, మనం చేసే క్రియలు, మన యొక్క ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ద వరల్డ్లీ ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ దేర్ షుడ్ బి changes. Then only it is a true salvation. And salvation is not complete, but we are heading towards the perfection. సో ఈ రక్షణ అనేది మనం సంపూర్ణంగా కాలేదు, కానీ మనం పరిపూర్ణతలోకి మనం వెళుతూ ఉన్నామన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అ సాల్వేషన్. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ we should know about what is salvation. మనము రక్షణ అనగా ఏంటిదో ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి. రక్షణ అనగా మరి పాత స్వభావం నుంచి, పాత అలవాట్ల నుంచి, పాత పద్ధతుల నుంచి మనం రక్షించబడుట. సో సాల్వేషన్ ఈజ్ we should be saved from our old nature, old habits and old things. So here whatever portion we read today from Hebrew chapter 2 verse 3, Hebrew chapter 2:3 say that, how shall we escape if we neglect so great salvation? So it is a great salvation. Why it is great? ఇది గొప్ప రక్షణ. ఎందుకు గొప్ప రక్షణ అయిందంటే we are saved by a great savior by paying a great ప్రైజ్. మనం ఒక గొప్ప రక్షకుడి ద్వారా గొప్ప వెల చెల్లించబడి మనము రక్షించబడ్డాం. అండ్ హీ హ్యాస్ పేడ్ అ గ్రేట్ పెనాల్టీ ఫర్ అవర్ సిన్స్. ఆయన మన యొక్క ఈ పాపముల కొరకై ఆ గొప్ప వెలను ప్రభువు చెల్లిస్తూ వచ్చినాడు. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ సాల్వేషన్. ఆ కారణం చేత ఇది మరి గొప్ప రక్షణ. సో దిస్ సాల్వేషన్ కెనాట్ బి కంపేర్డ్ టు ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ రక్షణ, ఈ గొప్ప రక్షణను మనం లోకంలో దేంతో కూడా మనం పోల్చలేము. వై? బికాజ్ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ సాల్వేషన్ ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ paid a great price for you and me on the cross of Calvary. ఎందుకనగా మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు నా కోసము మరి కల్వరి శిలువలో గొప్ప వెలను చెల్లిస్తూ వచ్చినారు. వెన్ వీ సీ కమ్ టు మార్క్ చాప్టర్ 1
verse 15. It says like this. Mark chapter 1 verse 15. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. మార్క్ స్వార్త 1వ అధ్యాయము 15వ వచనం. కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది, దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది. మారు మనసు పొంది సువార్త నమ్ముడని చెప్పుచు దేవుని సువార్త ప్రకటించు గలిలయకు వచ్చెను. So here we see that the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe on the gospel. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుని రాజ్యము సమీపించుచున్నది, మారు మనసు పొంది సువార్తను నమ్ముడి. As we look around also around us, when we see all these things which are happening, sometimes we will be very much concerned and frightened, afraid of these things. ఇప్పుడు మన చుట్టూ జరిగే పరిస్థితులను చూస్తే మనకి కొన్నిసార్లు మరి చింతిస్తాం, భయాందోళనకు గురవుతాం. బట్ గాడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. అయితే ప్రభు అన్నాడు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. బట్ దోస్ హు ఆర్ ట్రూలీ బర్న్ అగైన్, దోస్ చిల్డ్రన్ కెన్ ఫేస్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్. మరి ఎవరైతే నిజంగా తిరిగి జన్మించుతారో వారు ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా ఎదుర్కోగలుగుతారు. సో వీ హ్యావ్ టు be saved, we have to be born again. So God has also in Mark chapter 1:15 he says that the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe on the gospel. సో ఇక్కడ మనం చూసిన వాక్యాన్ని చూసినట్లయితే మార్క్ సువార్త 1వ అధ్యాయం 15వ వచనము ప్రభు అంటున్నాడు, దేవుని రాజ్యం సమీపిస్తుంది, మరి మారు మనసు పొంది సువార్తను నమ్ముడి. వీ హ్యావ్ టు రిపెంట్ ఫర్ అవర్ సిన్, రిపెంట్ ఫర్ ఆల్ ద ఫర్ అవర్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్, రిపెంట్ ఫర్ ఆల్ అవర్ ఇనిక్విటీస్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మనము మన యొక్క మరి పాపముల విషయంలో పశ్చాత్తాపడాలి, మన దోషముల విషయంలో మనం పశ్చాత్తాపడాలి, మనం చేసిన తప్పుల విషయంలో మనం పశ్చాత్తాపడాలి. తర్వాత మనము ప్రభు యందు విశ్వాసము ఉంచాల. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ వన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. మరి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. అందుకనే దట్స్ ద రీజన్ వై వీ సీ అగైన్ in John 3 chapter, we see in 5th verse, Jesus said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 5వ వచనము. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం. యేసు ఇట్లా నేను ఒకడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. సో వీ హ్యావ్ టు బి బర్న్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ వాటర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. మనము మరి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి నీటి చేత ఆత్మ చేత మరి జన్మించబడాలి. The red portion, when we again come to Hebrew chapter 2, again coming to the first portion, తిరిగి అదే భాగానికి వస్తాము. How can we escape if we neglect so great salvation? So here the word here it speaks about how can we accept if we neglect so great salvation. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఎలా తప్పించుకోగలము? నిర్లక్ష్యము, నెగ్లెక్ట్ ఆఫ్ గ్రేట్ సాల్వేషన్. సో దెర్ ఈస్ నెగ్లెక్ట్
దెర్ ఈస్ నెగ్లెక్ట్. ఇక్కడ మనము నిర్లక్ష్యాన్ని చూస్తాం. సో ఆఫ్టర్ సేవింగ్ we still long to do the old things. The old nature will be in us. Sometimes in కొన్నిసార్లు మనం చూస్తే అనేకుల జీవితాలలో మరి రక్షించబడ్డ తర్వాత కూడా ఆ పాత అలవాట్లు స్వభావము అలాగనే ఉంటుంది. దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్. ఆ కారణం చేత మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నాం. సో వీఆర్ నాట్ టోటలీ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిన్. మనం పూర్తిగా మరి ఆ యొక్క పాపము నుంచి విడుదల పొందలేదు. When we are totally saved, then when we are totally saved from sin, then we can bring glory to the name of the God. ఎప్పుడైతే మనం పూర్తిగా రక్షించబడతామో అప్పుడు దేవునికి మహిమ. When we start walking with the Lord, we can become very sensitive to every sin. ఎప్పుడైతే మనం ప్రభుతో నడవగలుగుతామో అప్పుడు మనము మరి ప్రతి విషయంలో మరి పాప విషయంలో ఎంతో మరి సున్నితంగా ఉండగలుగుతాం. అదర్వైజ్ నో వాట్ విల్ డూ, వీ డిస్పైజ్ అదర్స్. లేకపోతే మనం అనేకసార్లు అనేకుల్ని తిరస్కరిస్తాం. విల్ బ్లేమ్ అదర్స్, అనేకులను నింద వేస్తాం. విల్ హర్ట్ అదర్స్, విమర్శిస్తాం. విల్ హార్మ్ అదర్స్, మనం ఇతరులకి హాని చేస్తాం. మనం విల్ క్రిటిసైజ్ అదర్స్, మనం ఇతరులని క్రిటిసైజ్ చేస్తాం. వీ ఫైండ్ ఫాల్ట్స్ ఇన్ అదర్స్, ఇతరులలో మరి తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నేచర్ వెన్ వీ ఈవెన్ ఆర్ సేవ్డ్. దీస్ ఆర్ ద నేచర్ విచ్ స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఇవన్నీ కూడా మనం తిరిగి జన్మించిన తర్వాత కూడా మన యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్, హౌ వీ కెన్ సే దట్ వీఆర్ సేవ్డ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. మనం ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉంటూ మరి మనం తిరిగి జన్మించినామని ఎలా చెప్పగలుగుతాం? వీ హ్యావ్ టు బీ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. మనం ఇవన్నిటి నుంచి కూడా మనం విడుదల పొందాలి, లేకపోతే రక్షించబడాలి. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ అవర్ లెగ్ గెట్స్ ఎనీ థార్న్ ఇన్ టు అవర్ లెగ్స్, సో వాట్ విల్ డూ? వీ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇమీడియట్లీ వీ విల్ ట్రై టు పిక్ దట్ థ్రోన్ ఫ్రమ్ అవర్ లెగ్. మన యొక్క కాలికి ఏదన్నా ముళ్ళు గుచ్చుకున్నది అనుకోండి, మనం ఎక్కువ ఆలస్యం ఉంచము, లేకపోతే ఆగము. కానీ వెంటనే మనం ఏం చేస్తాము? ఆ యొక్క ముళ్ళును మన కాళ్ళలో నుంచి తీసేసుకుంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ ఎనీ డస్ట్ ఈజ్ ఫాలెన్ అవర్ ఐస్, సో ఇమీడియట్లీ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ దట్ డస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఐస్. అలాగే మన యొక్క కంట్లో కూడా ఏదైనా నలుసు పడింది అనుకోండి, ఏదైనా దుమ్ము పడితే వెంటనే మనం తీసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. In the same way, in our spiritual life too, when we are missed, when we are doing some sin, then immediately we have to come to the Lord and ask forgiveness. అలాగనే మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఎప్పుడైతే మనం తప్పిపోతామో, మరి పడిపోతామో, దేవుడి ఆత్మ మనల్ని ప్రేరేపించినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే మనము మరి సరి చేసుకోవాలా. మనం ఏం చేయాలా? తప్పిదాన్ని ఒప్పుకోవాలా. ఆర్ ఎల్స్ వాట్ హ్యాపెన్, అవర్ హార్ట్ విల్ బికమ్ హార్డర్. అలాగ కాకుండా మనము ఆ పాపాన్ని కప్పుకున్నట్లయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకా కఠిన హృదయం అయిపోతుంది. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఏరియాస్ వేర్ వీ ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ అవర్ సాల్వేషన్. ఇంకా చాలా విషయాలలో మన యొక్క రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇన్ Hebrew chapter 10 verse 26-27 says, Hebrew chapter 10 verse 26 and 27 says, but if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, that remaineth no sacrifice for sin, but a certain fearful
looking for the judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 26-27. మనము సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తర్వాత బుద్ధిపూర్వకంగా పాపము చేసినట్లా పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు కానీ న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. So here this word says that if we sin willfully, there is no sacrifice but only wait for the judgment. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి మనము పాపం చేసినట్లయితే మరి రక్షించబడ్డ తర్వాత మరి దానికి ఏమి బలి లేదు కానీ దేవుని తీర్పు కొరకై ఎదురు చూడాలా. సో వెన్ వీ లుక్ ఇన్ టు అవర్ ఓన్ లైఫ్, హౌ మెనీ సిన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ignorantly, some intentionally. There are many times we fail and fall and we won't repent for that. మన జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే అనేక సార్లు మనం కొన్నిసార్లు తెలిసి కొన్నిసార్లు తెలియకుండా మనం పాపం చేస్తూ ఉంటాము. అలాగే వాటి గురించి మనకి ఎలాంటి చింత మరి వ్యాకులత లేకపోతే దాని కొరకై మనం పశ్చాత్తాప పడము అన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు రిపెంట్ ఫర్ అవర్ రాంగ్ థింగ్స్, ఈవిల్ థింగ్స్. మనం చేసే తప్పిదాలను బట్టి వెన్ వీఆర్ డిస్పైజింగ్ అదర్స్, మెనీ టైమ్స్ వీ డిస్పైజ్ అదర్స్. అనేక సార్లు మనం ఇతరులని మరి డిస్పైజ్ చేస్తాము, మరి పట్టించుకోము, అనుకోము, తక్కువగా చూస్తాము. సో వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్. అగైన్ Hebrew chapter 3 verse 14. Hebrew chapter 3 verse 14. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. ఏలైనగా మొదటి నుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంతమ మట్టుకు గట్టిగా చేపట్టిన ఎడలనే క్రీస్తులో పాలువారమై ఇందుము. So we were meditating from Hebrew chapter 2 verse 3 that how shall we escape if we neglect the great salvation? మనం ధ్యానిస్తున్న భాగము మరి ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలాగా. సో వీ కుడ్ నో వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేట్ సాల్వేషన్. మనం రక్షణ అంటే ఏంటి, ఈ గొప్ప రక్షణ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం. దట్ ఆల్సో how we are neglecting, we could meditate. ఎలాగ మనము నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నాము మనం ధ్యానించినాం. వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ టు మెనీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. మనం అనేక పరిస్థితుల ద్వారా మనము ఈ రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నాం. సో నౌ Hebrew chapter 3 verse 14 says like this, for we are made partakers of Christ if we hold fast the beginning of our confidence steadfast unto the end. ఏలైనగా మొదటి నుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంతమ మట్టుకు గట్టిగా చేపట్టినడలనే క్రీస్తులో పాలువారమై ఇందుము. Here the word of God says that if we are partakers of Christ, we have to hold fast the confidence which we have till end. మనకుండే దృఢ విశ్వాసం ఏదైతే మొదటి నుంచి ఉందో అది గట్టిగా పట్టుకున్నట్లయితేనే మనం క్రీస్తుతో పాలిభాగస్తులు అవుతాం. సో వెన్ ఇన్ అవర్ ఎర్లీ డేస్ వెన్ వీ వర్ బర్న్ అగైన్, మన నూతనంగా జన్మించిన దినాలలో మనం చూసినట్లయితే వీ వర్ మచ్ జీల్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ థింగ్స్. ఆత్మీయ విషయాలలో ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం. We had interest and courage and comfort we have in the Lord. మనకి ప్రభు విషయంలో ఆసక్తి మరి ఎంతో ఆదరణ, అలాగే ధైర్యం, ప్రభు దగ్గరకు వచ్చే ధైర్యం ఉండింది. We had much faith in Lord. We used to love the Lord. మనం ప్రభుని మంచిగా మరి ప్రేమించేవారము, అలాగే విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాం. బట్ as the days passed by, we became cold in following the Lord. ఈ విధంగా రోజులు గడిచే కొలది మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం చల్లారిపోయిన స్థితిలో మనం చూస్తాం. సో హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్, ఇఫ్ యూ హోల్డ్ ఫాస్ట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్, దెన్ వీఆర్ పార్టేకర్స్. మొదటి నుంచి మనకున్న దృఢ విశ్వాసాన్ని మనము కలిగి ఉన్నట్లయితే మనము దేవునితో
పాలిభాగస్థులం అవుతాం. సో వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ that confidence which we had in our earlier days. ఆ దృఢ విశ్వాసం ఏదైతే ప్రభులో మనం ఆరంభ దినాలలో కలిగి ఉన్నామో అది మనం కలిగి ఉండాలి. ద డేస్ వెన్ వీ వర్ బర్న్ అగైన్ వీ యూజ్ టు ప్రే అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ మెడిటేట్, స్టడీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హ్యావ్ ద ఫెలోషిప్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. ఆరంభ దినాలలో మనం మరి మంచిగా ప్రార్థన కలిగి ఉపవాసంతో ప్రార్థించే వారము, అలాగే బైబిల్ ధ్యానించే వారము, చదువుకునే వారము, విశ్వాసులతో సహవాసం కలిగి ఉండేవారం. బట్ వెన్ ద డేస్ పాస్డ్ బై, అవర్ zeal towards the spiritual things have come low. అలాగే దినాలు గడిచే కొలది మనం ఆత్మీయంగా చల్లారిపోయిన దశలో ఉన్నాం. సో నౌ గాడ్ హ్యాస్ అగైన్ రివైవ్డ్ us by allowing this kind of situation. దేవుడు మరి ఇలాంటి పరిస్థితులను అనుమతించి తిరిగి మన యొక్క ఆత్మను ఉజ్జీవింపజేస్తున్నాడు. నౌ వేర్ ఎవర్ వీ సీ ఆల్ ద చర్చెస్, ఆల్ ద బిలీవర్స్ ఆర్ ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మరి ప్రతి సంఘంలో ప్రతి విశ్వాసి మనం చూస్తే మరి ప్రార్థన ఉపవాసం ఉన్నారు. బికాస్ ద థింగ్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ నౌ. కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి. సో వెన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో గాడ్ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ టు అస్. ఇలాంటి పరిస్థితులలో కూడా దేవుడు మనకి మేలు చేస్తున్నాడు. వి సీ దట్ వీఆర్ హిస్ కోవర్కర్స్. మనం చూసినట్లయితే ఆయనతో మనం పాలిభాగస్థులం, ఆయనతో పాటి పనివారం. సో గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రే ఫర్ ద వరల్డ్ నౌ. ప్రభు మనకి ఒక అవకాశం ఇచ్చినాడు లోకం కొరకై ప్రార్థించడానికి. త్రూ అవర్ ప్రేయర్ వీ విల్ బి పార్టేకర్స్ విత్ క్రైస్ట్. మన ప్రార్థన ద్వారా ప్రభుతో పాలిభాగస్థులము అవుతాం. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ ద వరల్డ్. వై? బికాస్ if we have that confidence which we have from the earlier days, then we will be partakers of the God. సో ఆరంభ దినాలలో ఏదైతే మనకు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామో ఆ విశ్వాసం కలిగి దేవునితో పాలిభాగస్తులు అవటానికి ప్రభు సాయం చేస్తాడు. సో ఈవెన్ ఇన్ Galatians chapter 5 verse 16 it speaks that walk in spirit so that you will not fulfill the lust of flesh. గలతీ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం. నేను చెప్పినదేమనగా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోండి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. When we walk in spirit, we will not fulfill the lust of the flesh. So we should not neglect the great salvation, as God has paid a great price on the cross of Calvary. We should be very thankful to our Lord, and we should be very sensitive to the sin. When we walk with the Lord, God will give us that sensitivity that as we grow in Lord, God will reveal great and mighty things, and God will help us to know what is sin and what is not. మనం ఈ విధంగా ప్రభుతో నడిచినట్లయితే ప్రభు మనకి తన కృపనిస్తాడు. మరి పాప విషయంలో ఎంతో మరి సెన్సిటివిటీ దయచేస్తాడు మనం గుర్తించడానికి. సో దాట్ we will not sin, so that we will not be ignorant of sin. మరి అజ్ఞానం చేత మనం పాపం చేయకుండా ప్రభువు కాపాడుతాడు. మే ద లార్డ్ హెల్ప్ us టు బీ హిస్ పార్టేకర్స్. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క మరి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలలో భాగస్తులుగా ఉండటానికి ప్రభువు సహాయం చేయను గాక. మే ద లార్డ్ హెల్ప్ us అండ్ లీడ్ us. ప్రభు మనల్ని నడిపించును గాక. ఆమెన్.